warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني شيخ محي بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالأسر ونخصا المرحوم والمرحومة الحاضرين في هذا المسجد ونخصا إلى روح أهل القبور لحضرة عبد الحج المفتح بن علي مليهم بن فلان بن عبد الفتاح بن هاني هاشم وأمين مهد خليل بنت هاشم حج الشريف بن بهاجي مجير وأبي نهجي بن هاجي رائد وأبي نهجي مفتاح نصير بن أبا صباني وأبي نهجي الشهيد عبد المحمد بن
ومشيهنا في قرية مسواها بهجي وياسين بسيطة ومن جاهل ما تشعر وبهجي عسود وأزواجه وبهجي وقمر كي يهجي وينام كي يهجي حسنا كي نفعنا الله بعمله غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم الفاتحة رحمة في جسادنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk melaksanakan perintah daripadanya dan juga bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa. Suara saya kedengar, Pak? Megangin pegel soalnya. Megangin ini ya pegel gini aja dah. Kalau kedengeran mah ya. Hadirin rahimakumullah, tentu ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri dan insyaallah akan membuat kita bahagia. Mestinya hadirin rahimakumullah, kondisi-kondisi seperti ini saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yang oleh para ulama taufik ini dimaknai sebagai khalqu qudrati ta'at fil abdi, diciptakannya
seorang hamba melaksanakan taat kepada Allah, itu pertanda kita mendapatkan satu nikmat yang disebut dengan taufik. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak sekonyong-konyong memberikan kita kesempatan yang mulia ini. Bukan hal yang kebetulan, bukan juga karena terpaksa, tapi insya Allah ini adalah atas cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ulama, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, pernah ditanya oleh muridnya, atau pernah ditanya oleh seseorang yang dalam hidupnya belum pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berkata kepada Al-Imam, "Wahai Imam, saat engkau ceramah, sering engkau sampaikan tentang balasan orang yang berbuat kebaikan, begitu pula sebaliknya tentang siksaan orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah Imam, saya ini enggak pernah ibadah kepada Allah. Sehari-hari kehidupan saya dihiasi dengan kemaksiatan. Tapi sampai saat ini," kata dia, kata orang ini, "saya belum pernah merasakan siksaan dari Allah." Lalu Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Kata beliau, "Wahai saudaraku, sesungguhnya siksaan terberat bagi seorang yang beriman, siksaan terberat bagi seorang mukmin bukanlah disiksa dengan kepahitan, bukanlah disiksa dengan penyakit, bukanlah disiksa dengan kesusahan, tetapi seorang mukmin, siksaan terberat bagi seorang mukmin adalah dijauhkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dihalangi untuk berbuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu adalah siksaan terberat bagi seorang mukmin. Maka kadang kita sering merasa hati mah pengen ngaji, hati mah pengen berjamaah, tapi kadang ada aja gangguannya. Itulah sebetulnya, kata Imam Hasan Basri rahimahullah, siksaan terberat bagi seorang mukmin. Maka hadirin rahimakumullah, patut kita berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan bersyukur kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita bisa berjamaah salat subuh. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita bisa melaksanakan salat sunnah fajar. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita melaksanakan zikir aurad setelah salat subuh. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa duduk bersama di sini, belajar agama, belajar ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kaitan dengan maksiat berkaitan. Ini masih mukadimah ya. Belum ke kitabnya nih. Kaitan dengan maksiat, ada pertanyaan yang menggelitik kalau menurut saya. Ada satu hadis yang panjang kaitan dengan doa yang terhalang karena maksiat. Ada Nabi SAW pernah mengisahkan ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan jauh
sampai pakaiannya, tangannya berdebu. Dan perlu diketahui, hadirin rahimakumullah, di antara waktu mustajabah atau dipercepat ijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kalau kita panjatkan kepada Allah dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan jauh. Dengan catatan perjalanannya ini perjalanan yang minimal hukumnya sunnah. Apalagi kalau yang wajib, mudik misalkan. Kalau mudik jangan lupa sepanjang jalan banyakin doa. Karena kata Nabi SAW, salah satu yang mempercepat dikabulkannya doa adalah doa yang dipanjatkan saat perjalanan jauh. Ada seorang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya. Orang yang berdoa mengangkat tangan, kata Nabi SAW, 2 kali lebih cepat dikabulkan doanya ketimbang yang begini nih. Ini doa. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi mengangkat tangan, insya Allah semakin cepat dikabulkan. Karena berarti semakin butuh kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kan kalau minta dulu sama orang tua, kalau biasa-biasa aja mah ngasihnya juga malas. Kalau begini, oh kasih saya kasih. Ini kelihatan. Kalau pas doa yang paling tinggi paling ini berarti. Subhanallah. Paling susah gitu. Gak begitu konsepnya ya. Semakin tinggi semakin bagus. Menunjukkan betapa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini berdoa dengan membacakan Asmaul Husna. Begitu pula dengan Asmaul Husna. Kalau kita berdoa dengan membacakan Asmaul Husna sebelumnya, maka ini pula adalah salah satu syariat, salah satu usaha agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sudah melakukan 3 hal yang akan dipercepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa komentar Rasulullah melihat itu? Kata beliau, alla yustajaba. Orang ini doanya akan sulit dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, ma'kulu haramun. Apa yang dia makan haram. Malbusu haram, yang dipakainya juga haram. Perbuatannya banyak maksiat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang ini akan sulit dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa maksiat bisa menghalangi dikabulkannya doa. Cuman ada yang nanya, Pak, kalau begitu kontradiktif dong dengan surah Ghafir ayat 60 yang sering kita baca. Yang sering kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan, qala rabbukum. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita ud'uni astajib lakum. Di sini tidak ada persyaratan ABCD. Kata Allah, setiap kita berdoa astajib lakum. Maka Allah akan perkenankan doa kita, Allah akan kabulkan doa kita. Bahkan ditambahkan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 60 ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang sombong, menyombongkan diri, an ibadati, sehingga dia jauh dari ibadah kepadaku, jauh dari minta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, selama-lamanya dalam keadaan hina dan dina. Nauzubillah min dzalik.
Dari sini kita tangkap intinya yang pertama adalah bahwa setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah katakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Pertama, berarti doa ini adalah ibadah. Yang kedua, kalau kita menjauhi ibadah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau disuruh salat, enggak mau disuruh puasa, masuk ke dalam golongan orang yang sombong kepada Allah. Yang diceritakan dalam kitab Tijan Ad-Daruri dikatakan bahwa ketika nanti kita di yaumil mahsyar, api neraka yang menyala-nyala ingin menyentuh kita. Kemudian dijaga oleh malaikat Malik. Kata malaikat Malik, enggak boleh, belum waktunya. Lalu api neraka ini protes, la yukhliyanna baini wa baina azwaji. Wahai malaikat Malik, jangan kau jauhkan aku dengan pasanganku. Kemudian malaikat Malik bertanya, man azwajuk? Siapa pasanganmu? Kullu mutakabbirin jabbar. Setiap orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korelasinya ada dengan ini. Berarti kalau kita tidak mau disuruh sholat, tidak mau disuruh puasa dan lain sebagainya, kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita meninggalkan ibadah, terutama dalam ayat ini adalah doa, maka kelak kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Poin kita adalah bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana hubungannya dengan maksiat tadi? Apakah Allah enggak sanggup mengabulkan doa kita gara-gara maksiat kita? Kalau begitu Allah salah dong dalam surah Ghafir ini, bohong dong sama kita. Padahal dalam surah ini tidak dipersyaratkan apapun. Ternyata penjelasannya begini hadirin. Maksiat itu ibarat, ya kalau kita diibaratkan gelas, maka maksiat itu ibarat tutupnya. Ibarat tutup gelasnya. Maka ketika gelas itu ditutup, apapun yang datang dari atas tidak akan bisa masuk ke dalam gelas. Terutama yang baik-baik, gak akan bisa masuk. Maka berarti konsepnya secara akidah, bukan doanya yang tidak dikabulkan, tapi pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak masuk kepada kita karena kita menutup dirinya, menutup diri kita sendiri dengan kemaksiatan. Itu masalahnya ternyata. Kenapa? Karena pengkabulan doa ini adalah rahmat dari Allah, sesuatu yang mulia dari Allah. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam jiwa yang masih ada kemaksiatan. Ini relevan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-ilmu nurun wan nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam orang-orang yang hatinya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu konsepnya, bukan berarti doanya enggak dikabulkan. Doanya dikabulkan, Allah berikan yang kita minta, tapi mental kembali. Kenapa? Karena diri kita tertutup dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kata para ulama, salah satu amalan, salah satu ibadah yang paling utama di akhir zaman ini adalah taubat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyakin istighfar, mudah-mudahan Allah hilangkan dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan,
sehingga hal-hal baik, rahmat Allah, kesempatan untuk taat bisa masuk ke dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyakin istighfar. Dulu pernah saya sampaikan, waktu terbaik diantaranya adalah beberapa saat sebelum sholat, sebelum waktu subuh. Maka upayakan bangun. Sekarang waktu subuh jam 4.35, ya minimal kita bangun jam 4 lah. Jam 4. Pas bangun amalkan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 2 kalimat itu Pak, jangan lupa kalau kita pas bangun tidur. Karena kata Nabi SAW, barang siapa terbangun entah karena suara, entah karena apapun di malam hari. Dan insya Allah, kalau kita sudah usia 40 ke atas, sebagai tanda bukti kasih sayang Allah sama kita, biasanya Allah bangunkan kita. Entah jam 2, entah jam 3. Betul ya Pak ya? Itu tanda sayangnya Allah. Saya ke sini karena di sini 40 ke atas. Kalau ini masih ke bawah kayaknya. Dibangunkan itu ada aja bangun gitu. Itu tanda sayang Allah sama kita. Bangun deh sholat tahajud gitu. Jangan tidur mulu. Gitu. Jangan tidur mulu. Bangun amal ini, kata Nabi SAW, barang siapa ketika bangun membaca tadi la ilallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, ditambah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian idza qala Allahumma ighfirli faghfaralah. Ketika dia mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, maka Allah ampunkan dosanya. Itu faedahnya. Kalau kita bangun di malam hari, baca 2 kalimat itu. Ini zikir yang luar biasa istimewa. 2 kalimat itu, maka ketika kita minta ampunan sama Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Kedua, wa idza da'a fastajib. Kalau kita doa minta sama Allah, maka pasti Allah kabulkan. Itu adalah waktu mustajabah doa yang kadang-kadang kita lupa. Ini mah biasanya kalau saya gitu. Baru bangun cari HP cari. Bukan nyari istri, bukan nyari anak, cari HP, ada siapa nih. Kemudian yang ketiga, idza tawaddaa wa shalla fataqabbal. Kalau dia kemudian wudu dan sholat, maka sholatnya dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah beres itu, kalau itu upayakan. Kita lihat waktu ya. Kalau waktunya masih panjang, tahajudnya boleh 4 rakaat dan sebagainya. Kalau pendek cukup 2 rakaat. Sebelum tahrim itu atau pas tahrim juga nggak apa-apa. Baca istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Janji Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak tobat, banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai termasuk kita di dalamnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan masuk dalam kategori mendapatkan salawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai pada ayat ke 14 kalau saya tidak salah. Terakhir ayat
12 berbunyi fiha 'ainun jariyah. Ini menceritakan tentang orang-orang yang ketika di dunia banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dunia banyak amal kebaikan, maka Allah berikan tanda bahwa di wajahnya ini tanda penuh kebahagiaan. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kebahagiaan itu bisa muncul. Salah satu sumbernya adalah dengan beramal soleh. Baik di dunia, baik di akhirat, baik di dunia terlebih di akhirat. Di dunia pun sama. Kalau kita banyak berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, berbuat yang menentang, jangan menentang Allah dah, menentang pemerintah saja. Raut muka ini pasti mengkerut. Beda. Pagi-pagi berangkat kerja, bawa motor, belum bayar pajak. Ketemu polisi di situ, takut apa senang, Pak? Takut. Kenapa? Karena kita sudah berbuat tidak baik. Tapi kalau kita bayar pajak, ini saya promosi dikit ya. Karena ketua kita kan itu. Tapi kalau kita bayar pajak, santai nggak, Pak? Santai biasa aja. Itu di dunia, Pak. Apalagi nanti di akhirat. Maka gambarannya itu. Maka kalau pengen bahagia, banyak-banyak berbuat baik. Bahkan perintah Rasulullah SAW, yang namanya manusia itu kan tidak lepas dari salah dan dosa. Nah, ketika kita berbuat kemaksiatan, misalkan terpleset kepada kemaksiatan, Rasul katakan, wasbi sayyi'atil hasanat. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, segera. Jangan lantas kita pesimis, wah saya banyak dosa, banyak maksiat. Mau berbuat baik itu perasaan sia-sia gitu ya. Buat apa berbuat kia, saya dosanya gede gitu. Jangan. Karena Rasul katakan wa'ad bi sayyi'atil hasanat. Kalau kita terpleset kepada keburukan, segera susul dengan kebaikan. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena perbuatan yang baik berpotensi akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Itu pandangan Allah begitu, Pak. Beda dengan pandangan manusia. 1000 keburukan disusul dengan satu kebaikan, bisa jadi keburukan itu hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Allah. Beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita karena nilai titik rusak susu sebelahnya gitu kan. Kebaikan. Ada keburukan sedikit saja hilang semua. Itu pandangan manusia. Udah kalau walaupun baik, wah ustaz segala macam, pas ada keburukan ya hilang semua itu. Gak ada kebaikannya sama sekali. Itu pandangan kita. Tapi yakinlah pandangan Allah tidak demikian. Fiha sururum marfu'ah. Orang yang banyak amal kebaikannya di dunia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surur itu adalah apa ya bahasa kitanya. Kalau raja duduk di singgasana gitu ya. Kayak gini nih. Duduk kayak gini. Sururum marfu'ah. Akan disediakan singgasana yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dzatan. Bendanya memang tinggi wa qadran, pangkatnya tinggi wa mahalan, tempatnya juga tinggi. Kita kadang-kadang kalau mencari kebahagiaan, kalau pengen bahagia itu kan nyari tempat-tempat marfu'ah yang tinggi. Orang Bekasi, Cikarang lari ke puncak. Gitu ya. Udah mumet kan nyari ke puncak. Di sana naik apa tuh?
ayun-ayunan yang tinggi. Senang kan itu? Seperti itulah nanti. Di akhirat kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallan. Tapi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dikatakan dia tinggi, tapi kalau ada orang yang berhak mendudukinya dia akan turun, naik lagi. Kemudian wa akwabum mawdu'ah. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di singgasana itu sudah tersedia, sudah Allah sediakan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Nah ini. Pengen ketemu bidadari ntar gitu ya, jangan sekarang. Kemudian wa akwabum mawdu'ah. Allah berikan aqdahun la uralaha. Allah berikan gelas-gelas mawdu'ah yang disimpan di dekat-dekat daripada singgasana tadi. Ala hafatil uyun. Mu'addatun li syurbihim. Yang disiapkan untuk diminum oleh orang-orang tadi. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Kemudian wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Allah juga sediakan bantal. Aisaidun, bantal-bantal masfufah. Yang sudah dirapikan ba'duhu bijanbi ba'din. Yustanadu ilaiha, yang sudah dirapikan bantalnya. Betapa menyenangkannya kehidupan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazarabiyyu mabsusah. Ay wazarabiyyu busutu tanafisu laha khamlun. Yang disebut dengan zarabi adalah permadani yang empuk. Permadani yang empuk, yang terbaik. Mabsusah yang dihamparkan untuk kita. Jadi itulah gambaran kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sa'yunya, yang usahanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini beralih Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yanzuruna. Wahai orang-orang kuffaru Makkah, apakah kalian tidak melihat ay kuffaru Makkah nadhara i'tibarin. Orang kafir Makkah ini diperlihatkan kepada ilal ibili kaifa khuliqat. Kepada unta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala wabil khusus dalam ayat ini kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka menafakuri ciptaan Allah yang bentuknya adalah unta. Kenapa unta? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena orang kafir Quraisy itu banyak sekali berhubungan aktivitasnya dengan unta. Yang pertama. Yang kedua, kenapa unta? Unta ini adalah hewan yang sangat istimewa. Dia Allah ciptakan sangat kuat. Jalan ratusan bahkan ribuan kilometer di padang yang tandus. Bahkan sambil membawa barang, sambil membawa mungkin juga ditunggangi orangnya. Dagingnya bisa dimakan, bulu-bulunya bisa dimanfaatkan. Dan ada hal yang istimewa, di belakang ini ada punuk. Punuk, saya juga belum pernah lihat langsung, kecuali lihatnya cuman di Ragunan. Ragunan saya pernah lihat. Kalau ke sono masih kalah sama Pak Ahmad Jono.
Kita lihat langsung. Punuk ini ternyata fungsinya adalah untuk menyimpan persediaan air. Istimewa luar biasa. Nah ini perintah juga kepada kita Allah untuk menafakuri setiap ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita ingin menafakuri Allah, maka tafakurilah ciptaan-ciptaan Allah sekeliling kita saja. Gak usah jauh dari sekeliling kita dah. Dari diri kita saja. Betapa Allah luar biasa menciptakan kita. Jadi kalau dilihat aneh, yang aneh itu bukan penciptaan komputer, bukan penciptaan robot. Tapi yang paling aneh itu penciptaan kita sebetulnya. Bagaimana Allah dari atas ciptakan rambut. Ada rambut kepala, ada rambut alis, ada rambut apa nih, bibir atas, ada rambut bibir bawah, ada rambut di sini dagu. Rambut juga kan? Walaupun akhirnya namanya beda-beda gitu. Belum lagi yang di bawah gitu. Tapi kan beda-beda. Kalau rambut ini panjang terus alis enggak kan? Coba kalau alis panjangnya seminggu udah kayak panjangnya rambut, repot kita. Tutup sini. Tapi ada bagusnya juga, berarti nggak usah pakai alis anti badai gitu. Ini kumis juga nambah panjangnya nggak terlalu signifikan. Itu aja. Kalau robot kan dibikin begitu dari awal ya begitu terus, nggak ada pertumbuhannya. Ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ini tanda-tanda nih Pak. Kalau Allah berikan kita, lihat ini, lihat itu, ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang penting akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat. Allah katakan wal 'adiyati dhabha. Allah ceritakan kuda. Kuda itu kalau lari kencang dia terengah-engah. Kemudian selanjutnya. Ujungnya akan cerita apa Allah? Ternyata ujungnya Allah akan menceritakan tentang bagaimana seseorang mempergunakan hartanya. Jadi kalau kita nyari duit kan kayak orang kesetanan gitu. Kayak kudu kejar terus kemanapun. Ini juga sama. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tanpa tiang. Kita bikin masjid cuma segede gini aja, tiangnya berapa ini? Supaya kokoh. Tapi Allah meninggikan langit nggak ada tiangnya. Bahkan kayak Marco Polo dan lain sebagainya belum pernah katanya nemuin tiang. Langit dikasih tiang. Padahal tingginya luar biasa. Kalaulah kemudian penelitian ada ozon, kemudian ada gaya gravitasi dan lain sebagainya, itu nggak kelihatan sama kita. Tapi bisa mempertahankan ketinggian langit subhanallah. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikanlah wahai kaum kafir, wahai manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung. Dia tidak goyah. Kalaupun goyah karena ulah manusia. Saya kalau ke Garut atau ke daerah Bandung siang hari, bisa kita lihat tuh kanan kiri Cipularang. Sudah pada dibongkarin itu gunung. Alhamdulillah. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga layak kita tinggali. Di sini sebetulnya isyarah buat kita
bahwa tinggalilah. Pertama, ayat ini adalah dalil fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Ini sebentar ya. Dalil bagi kita bahwa dunia ini terhampar, bukan bulat seperti kata orang-orang sains. Bukan bulat, tapi menghampar. Tapi andai pun bulat gak masalah. Dalam kitab Husnul Hamidiyah dibahas tuntas tentang bumi itu datar apa bulat. Intinya kalau kita mah mau datar mau bulat terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lahiriahnya yang kita lihat adalah datar. Kalaupun bulat nggak masalah, mungkin ukurannya besar, sangat besar. Sehingga kita nggak tahu ujungnya di mana. Bulatnya seperti apa. Tapi kalaupun bulat, misalnya bulat, beneran bulat, ini kalau bagi orang yang beriman akan bertambah keimanan. Bayangkan kita bisa hidup di tempat yang bulat tanpa terjatuh, Pak. Tanpa lari kemana-mana. Kan luar biasa. Nah, kemudian kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, mau kemana dia? Lagi antar abang. Oh, olahraga sama abang. Bagus nggak? Ya, makasih. Ay busyitat fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala. Maka dari ayat-ayat ini dari mulai afala yanzuruna ilal ibili sampai ilal ardi kaifa sutihat, kita ini mestinya mengambil dalil, mengambil ibrah, mengambil pelajaran akan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa wahdaniyati, dan betapa Allah ini wahdah, Allah ini zat yang tunggal. Jangan terlalu jauh mainnya, pulang lagi, Bang. Abang, pulang lagi. Jangan terlalu jauh. Jangan ke sono-sono. Pulang lagi. Yang. Wasudirat bil ibil. Kemudian didatangkan pelajaran daripada unta li'annahum, karena orang-orang kafir asyaddu mulabasatan laha. Banyak sekali berhubungan kegiatannya dengan unta. Min ghairiha, dari selain unta. Wa qawlu sutihat. Adapun firman Allah yang mengatakan bahwa bumi ini dihamparkan, wahirun, ini jelas kata Allah, kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, fi annal arda sathun. Sesungguhnya bumi ini adalah datar. Wa alaihi ulama syar'i, dan berpendapat tentang ini adalah para ulama ahli agama. Karena dasarnya adalah daripada Al-Quran. La kurratun. Maaf. Jadi bumi ini bukan bulat, kama qalahu ahlul hayat, seperti yang dikatakan oleh para ulama atau para ilmuwan astronomi. Wa illam yankus ruknan min arkani syar'i, walaupun itu tidak menghilangkan rukun daripada rukun-rukun syar'i. Artinya ketika seseorang berpendapat bumi itu bulat juga tidak masalah. Tidak menghilangkan rukun-rukun syar'i. Apa yang ingin Allah sampaikan ada di ayat 21, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jangan dihabisin ya. Khawatir saya nanti gantiin lagi, temanya habis. Yang ada cuma 4, kalau nggak hadir 1 ya saya cepat. Kalau saya baru kemarin, udah saya lagi. Padahal ini lagi perih-perihnya lagi sariawan, Pak. Cuman kalau mundur alasan sariawan, cemen amat gitu. Tadinya mau protes, saya lagi sariawan. Baik, hadirin rahimakumullah, itulah inti daripada yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita ingin bahagia, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, maka beramallah sebanyak-banyaknya, beramallah kebaikan sebanyak-banyaknya, walaupun tidak dianggap baik oleh orang lain. Dan jangan pesimis dengan keburukan yang kita pernah lakukan,
karena yakin bahwa setiap kebaikan akan menghapuskan keburukan yang ada dalam diri kita, dan jadikanlah setiap yang Allah ciptakan sebagai pelajaran buat kita, sebagai jalan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat apapun, nyambungnya sama Allah. Ketika terjadi apapun, nyambungnya sama Allah. Ada orang yang memuji kita, ingatnya sama Allah. Ada orang yang mencaci kita, jangan banyak bertanya kenapa orang itu tega sama kita, tapi bertanyalah ada apa dengan Allah sehingga memberikan ujian kepada kita dalam bentuk cacian dari orang lain. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti daripada kehilapan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan kehidupan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami dari percikan api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي تقوى الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.